Good morning students. Now we are going to bioswology class. 9th chapter Application of Biotechnology. பாடம் 9 உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். In this the chapter the outer line application in medicines. அது பாட உள்ளடக்கம். இவற்றில் மருத்துவத்தின் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். Then second one is the gene therapy. மரபணு சிகிச்சை. Then third one is the stem cell technology, தண்டு செல் சிகிச்சை. Then fourth one is the molecular diagnosis, மூலக்கூறு அளவில் நோய் கண்டறிதல். Then fifth one is the genetic animals, transgenic animals, மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள். Then sixth one is the biological products and their uses, biological products and their uses, அதாவது உயிரிய விளைபொருள்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள். Then seventh one is the animal cloning, விலங்கு நகலாக்கம். Then eighth one is the ethical uses, அதாவது அறம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், uses. These are all having this in this the lesson. இவைகள் இந்த பாடத்தில் உள்ளன. Now come to this their topic. What is meant by biotechnology? What is meant by biotechnology? The biotechnology, it can defined as the application of scientific and engineering the principle to the processing of materials by biological agent to provide the goods and service. அதாவது உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்பது நல்ல பொருள்களையும் சேவையையும் அளிப்பதற்காக உயிரியல் காரணிகளை கொண்டு செயல்படுத்தப்படும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளே உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என வரையறுக்கலாம். This is the importance of this the biotechnology. Then another one of this explanation, the biotechnology is an umbrella, the term that covers the various techniques for using their properties of living things to make product to provide the service, make product or provide service. அதாவது மற்றொன்று உயிரி தொழில்நுட்பவியம் என்பது மற்றொரு வகையில் பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்திக்காகவும் சேவைக்காகவும் உயிரிகளின் பண்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பல வகையான தொழில்நுட்பங்களை பரந்த அளவில் உள்ளடக்கிய சொல் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் எனப்படுகிறது. The biotechnology is an umbrella, பரந்து விரிந்து கிடக்கின்ற biotechnology is an umbrella term that cover various techniques for using the properties of living things to make products or provide service. பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்திக்காகவும் சேவைக்காகவும் உயிரிகளின் பண்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பல வகையான தொழில்நுட்பங்களை பரந்த அளவில் உள்ளடக்கிய the umbrella, the term that cover the various technique, பரந்த அளவில் உள்ளடக்கிய சொல் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் ஆகும். is known as the biotechnology. Now come to this their topic. Before we start this the chapter, it will be help if you revise the structure of DNA. இப்பாடப்பகுதியை கற்க தொடங்கும் முன் டிஎன்ஏவினுடைய அமைப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். The structure of DNA, the protein synthesis and genetic engineering. இப்பாடப்பகுதியை கற்க தொடங்கும் முன் டிஎன்ஏனுடைய அமைப்பு மற்றும் புரத உற்பத்தி மற்றும் மரபு பொறியியல் ஆகியவற்றை பற்றி
மீள்பார்வை செய்தல் உதவிகரமாக அமையும். ரிவைஸ் த சாப்டர். மீள்பார்வை செய்தல் உதவிகரமாக இப்பாடத்திற்கு அமையும். In this the chapter. The genetic engineering involved the manipulation of DNA and naturally occurring the process such as the protein synthesis for a wide ranges of application including the production of therapeutically important protein. அதாவது டிஎன்ஏ மற்றும் இயற்கையாக நடைபெறும் புரத உற்பத்தியை மனித விருப்பப்படி மாற்றியமைத்து மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புரதங்கள் மற்றும் இதர பயன்பாட்டிற்காக புரதங்களை உருவாக்கும் செயல்முறைகள் மரபு பொறியியல் எனப்படுகிறது. இப்போ வாட் இஸ் meant by genetic engineering? Important for the 2 mark question. Genetic engineering, மரபு பொறியியல் என்றால் என்ன? The genetic engineering involve the manipulation of DNA and naturally occurring the process. அதாவது டிஎன்ஏ மற்றும் இயற்கையாக நடைபெறும் புரத உற்பத்தியை மனித விருப்பப்படி மாற்றி அமைத்து the protein synthesis such as protein synthesis for a wide ranges of application including the production of therapeutically important protein. மனித விருப்பப்படி மாற்றி அமைத்து மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புரதங்கள் மற்றும் இதர பயன்பாட்டிற்காக புரதங்களை உருவாக்கும் செயல்முறைகள் மரபு பொறியியல் எனப்படுகிறது. It's known as the genetic engineering. Important for the 2 mark question. This also involves the extracting a gene from one organism and transferring to the DNA of the another organism of a same or another species. ஒரு உயிரிலிருந்து மரபணுவை பிரித்தெடுத்து அதே சிற்றெனத்தையோ அல்லது வேறு சிற்றெனத்தையோ சார்ந்த உயிரியின் டிஎன்ஏவுடன் மாற்றி பொருத்தப்படுகிறது. The DNA produced in this the way referred to this the recombinant DNA or the rDNA, and is the technique is known as the recombinant DNA technology. அதாவது இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் டிஎன்ஏவானது மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்டிஎன்ஏ என்றும் இந்த செயல்முறைக்கு டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. This is the another one of the 2 mark question. Recombinant DNA technology, டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் எனப்படுகிறது. All this are the part of the broad field of biotechnology. இவை அனைத்தும் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் என்னும் பெரும் பிரிவில் அடங்கியுள்ள அங்கங்களாகும். What are these the branches of this the biotechnology? Genetic engineering, recombinant DNA technology. These are all included in this all this part of this broad field of biotechnology. அதாவது மரபு பொறியியல் மற்றும் டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் இவைகள் அனைத்தும் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்னும் பெரும் பிரிவில் காணப்படும் அங்கங்களாகும். which can be defined as the application of scientific and engineering principle to the processing of a material by biological agent to provide goods and service. So it's known as the biotechnology. அதாவது உயிரிய தொழில்நுட்பம் என்பது நல்ல பொருட்களையும் சேவையையும் அளிப்பதற்காக உயிரியல் காரணிகளை கொண்டு செயல்படுத்தப்படும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளே உயிரிய தொழில்நுட்பம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. The another one term, the biotechnology is an umbrella, the term that covers the various techniques for using the properties of living things to make the product or the provide service.
ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைட் சர்வீஸ். மற்றும் ஒரு முறையாக உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்பது பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்திக்காகவும் சேவைக்காகவும் உயிரியலின் பண்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பலவகையான தொழில்நுட்பங்களை பரந்த அளவில் உள்ளடக்கிய சொல் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் எனப்படுகிறது. உயிரி தொழில்நுட்பவியல் எனப்படுகிறது. Then the term biotechnology was the first used before the 20th century for such as the traditional activities as making idli, dosa, dairy product, bread or wine. அது பாரம்பரிய செயல்பாடுகளான இட்லி, தோசை, பால் பொருட்கள், ரொட்டி துண்டுகள் அல்லது ஒயின் தயாரித்தல் போன்றவற்றுக்கு உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்னும் வார்த்தை 20ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன் பயன்படுத்தி வந்தது. உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்னும் வார்த்தை 20ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. The term biotechnology was the first used before the 20th century for such as the traditional activities as making idli, dosa, dairy products, bread or the wine. But none of this would be considered the biotechnology in the modern sense. ஆனால் தற்காலத்தில் இவற்றுள் எதுவும் உயிரி தொழில்நுட்ப முறையாக கருதப்படுவது இல்லை. In this chapter, we will study the application of biotechnology in various fields, including the field of medicine. மருத்துவத் துறையிலும் பிற துறைகளிலும் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகளை இப்பாடத்தில் பயில இருக்கிறோம். The recombinant DNA technology has led to a large scale production of various hormones and protein of their therapeutic use. மருத்துவ சிகிச்சை பயன்பாடு கொண்ட ஹார்மோன்களையும் புரதங்களையும் பெருமளவில் உற்பத்தி செய்வதில் DNA மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் முன்னிலையில் உள்ளது. This is the important for this. The next we can go to this application in medicine. Application in medicine. மருத்துவத்தில் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். Application in medicine. Recombinant human insulin. மறுசேர்க்கை மனித இன்சுலின். For example, the human insulin synthesis by beta cells of isolates of Langerhans in pancreas. கணையத்தில் உள்ள லங்கர்ஹான் திட்டுகளில் காணப்படும் பீட்டா செல்களிலிருந்து மனித இன்சுலின் உற்பத்தியாகிறது. It is formed of the 51 amino acids which are arranged their 2 polypeptide chain A and B. இது 51 அமினோ அமிலங்களால் ஆனது. இவை A மற்றும் B என்னும் 2 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளால் அமைந்துள்ளன. The polypeptide chain A has a 21 amino acids while the polypeptide B has a 30 amino acids. இதில் A சங்கிலி 21 அமினோ அமிலங்களையும் B சங்கிலி 30 அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. Then both A and B chain are attached together by the disulfide bond. A மற்றும் B ஆகிய 2 சங்கிலிகளும் டைசல்ஃபைட் பிணைப்புகளால் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. The insulin control the level of glucose in the blood.
What is the importance of the insulin? The insulin control the level of glucose in the blood. அதாவது இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை இன்சுலின் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது இன்சுலினுடைய முக்கியத்துவமாகும். Then it facilitates the cellular uptake and utilization of the glucose for the release of energy. மேலும் செல்கள் குளுக்கோஸை எடுத்துக்கொண்டு அதனை ஆற்றலாக மாற்றி வெளியிடுவதற்கு இன்சுலின் உதவுகிறது. It facilitates the cellular uptake and utilization of glucose for the release the energy. செல்கள் குளுக்கோஸை எடுத்துக்கொண்டு அதனை ஆற்றலாக மாற்றி வெளியிடுவதற்கு இன்சுலின் உதவுகிறது. When the deficiency of insulin leads to the diabetes mellitus, அதாவது இன்சுலின் பற்றாக்குறையினால் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் என்னும் சர்க்கரை நோய் உண்டாகிறது. which is the characterized by the increase the blood glucose and concentration and complex of the symptoms which may lead to their death if untreated. மேலும் சிகிச்சை அளிக்காவிடில் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோயான இது இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரித்தல் மற்றும் சிக்கலான அறிகுறிகளையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்டம்ஸ்னால் சிக்கலான அறிகுறிகள். இன்க்ரீஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் கான்சன்ட்ரேஷன், அதாவது இது இரத்தத்தில் குளுக்கோஸினுடைய அளவு அதிகரித்தல் மற்றும் சிக்கலான அறிகுறிகளையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்டம்ஸ் விச் மே லீட் டு த டெத் இஃப் அன்ட்ரீட்டட், இவை சிகிச்சை அளிக்காவிடில் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோயாக காணப்படுகிறது. A continuous program of this the insulin dependent is required to the treat the deficiency. மேலும் தொடர்ச்சியான இன்சுலின் சார்பு சிகிச்சை மூலம் இப்பற்றாக்குறை நோயை சரி செய்யலாம். சார்பு சிகிச்சைனா டிபெண்டன்ஸ், இன்சுலின் டிபெண்டன்ஸ்னால் இன்சுலின் சார்பு சிகிச்சை மூலம் இப்பற்றாக்குறை நோயை சரி செய்யலாம். A continuous program of insulin dependence is required to treat this deficiency. In early years, the insulin isolated and purified from the pancreas of pigs and cows was used to treat the diabetic patient. அதாவது முற்காலத்தில் பன்றிகள் மற்றும் பசுக்களின் கணையங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட இன்சுலினை சர்க்கரை நோயாளிக்கு செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. Due to the minor difference in the structure of animal insulin as compared to the human insulin. Due to the minor difference in the structure of the animal insulin as the compared to the human insulin. அதாவது விலங்கு இன்சுலினுக்கும் மனித இன்சுலினுக்கும் அமைப்பில் சிறிய அளவில் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. It result in the occurrence of the allergic reaction in some diabetic patient. அதாவது விலங்கு இன்சுலினுக்கும் மனித இன்சுலினுக்கும் அமைப்பில் சிறிய வேறுபாடுகள் உள்ளதால் சில நோயாளிகளில் இது ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது. அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது. The allergic reaction in some diabetic patients, சில நோயாளிகளுக்கு இது ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது. The production of insulin by the recombinant DNA technology start in the late 1970s. 1970களின் பிற்பகுதியில் டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.
This the technique involved the insertion of the human insulin gene on the plasmids of E. coli. On the plasmids of the E. coli. அதாவது இவற்றில் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் மனித இன்சுலினுக்கான மரபணு ஈகோலை பிளாஸ்மிட்டில் நுழைக்கப்படுகிறது. ஈகோலை பிளாஸ்மிட்டில் இன்சிஷன். This the technique involved the insertion of human insulin gene on the plasmids of E. coli. இந்த தொழில்நுட்பத்தில் மனித இன்சுலினுக்கான மரபணு ஈகோலை பிளாஸ்மிட்டில் நுழைக்கப்படுகிறது. The polypeptide chain or the synthesis as a precursor called the preproinsulin, which contain A and B segment linked by the third chain is known as the C, is the proceed by the leader sequence. ஒரு தலைமை வரிசையை லீடர் சீக்வன்ஸ்னா தலைமை வரிசையை முன்புறம் கொண்டு அதனை தொடர்ந்த A மற்றும் B துண்டங்கள் the proceed by the leader sequence then continuous which contain the A and B segments அதனை தொடர்ந்து A மற்றும் B துண்டங்கள் சங்கிலிகள் மற்றும் அவற்றை இணைக்கும் C என்னும் மூன்றாவது சங்கிலி then the link by a third chain the C என்னும் மூன்றாவது சங்கிலி ஆகியவற்றால் ஆன முன்னோடி பாலிபெப்டைட் சங்கிலியாக the polypeptide chain or the synthesis as a precursor முன்னோடி பாலிபெப்டைட் சங்கிலியாக முதன்மை முன்னோடி இன்சுலின் உருவாகிறது. then form the preproinsulin, then produce the preproinsulin. முன்னோடி பாலிபெப்டைட் சங்கிலியாக முதன்மை முன்னோடி இன்சுலின் உருவாகிறது. The polypeptide chains are the synthesized as a precursor called preproinsulin. முதன்மை முன்னோடி இன்சுலின் உருவாகிறது. precursor called or the produce the preproinsulin. Then the leader sequence is the removed after the translation and C chain exists. அதன் பிறகு மொழிபெயர்ப்புக்கு பிறகு தலைமை வரிசையும் C சங்கிலியும் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது. The leader sequence is removed after translation and C chain is the exist. மொழிபெயர்ப்புக்கு பின்பு தலைமை வரிசையும் C சங்கிலியும் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது. then leaving the A and B polypeptide chain. பிறகு A மற்றும் B சங்கிலிகள் மட்டும் எஞ்சுகின்றன. leaving the A and B polypeptide chain. அவை மட்டும் A மற்றும் B சங்கிலிகள் மட்டும் எஞ்சுகின்றன. then this is the importance of this. Now come to this the diagram. This is the human pancreas cells DNA. இவை மனித கணைய செல். This is the DNA. This is the human insulin production gene. மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் மரபணு. then introduction of recombinant DNA into a bacterial cell. பாக்டீரியல் செல்லுக்குள் மறுசேர்க்கை DNA நுழைக்கப்படுதல். insertion of this. This is the recombinant DNA. இது மறுசேர்க்கை DNA எனப்படுகிறது. This is the plasmid DNA cut with the restriction enzyme. Plasmid DNA வரையறு நொதிகளால் வெட்டப்படுதல்.
This is the bacterial DNA. This is the bacterium. Plasmid DNA. This is the plasmid DNA. இது bacterium. The first, this is the human pancreatic cell. மனித கணைய செல். This is the DNA. When the DNA is have the uptake, அப்போ human insulin protection gene, இதை வந்து வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் மரபணு, இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். This is the uptake of this. At the same time, in the bacterium, the bacteriaத்துக்குள்ள என்ன இருக்குது? Plasmids இருக்குது. In this the plasmids also we have the uptake. அப்போ ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் டிஎன்ஏவை வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி பாக்டீரியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்ஸையும் வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ கட் வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்ஸை வெளியில் எடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்னால் அதை கட் பண்ணிக்கிறோம். நவ் த ஜாயின் த ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ஹியூமன் ப்ரொடக்ஷன் டிஎன்ஏவை ஜீனையும் பிளாஸ்மிட்ஸையும் ரெண்டையும் ஒன்றா இணைக்கிறோம். Now joint the plasmid, the bacterium plasmids and a human insulin producing gene, human insulin production gene with joint with the bacterium plasmids, இதை ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறோம். Then after that we can insert to this the recombinant bacterium. இதை வந்து மறுபடியும் ஒரு பாக்டீரியத்துக்குள்ளார உள்ளார செலுத்திடுறோம். அப்போ இதுக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னா பாக்டீரியத்தோட பிளாஸ்மிட்ஸும் மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் மரபணு ஜீனும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ பாக்டீரியத்துக்குள்ளார உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் த மல்டிஃபை. ஆஃப்டர் தட் கெட் த மல்டிஃபை. இது வந்து நிறைய மல்டிஃபிகேஷன் ஆகுது. When the recombinant bacteria is the multiplied, they are producing the human insulin fermentation tank. நொதித்தல் தொட்டியினுள் மறுசேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் பெருக்கமடைந்து மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. Then after that you have this the human insulin. The human insulin get this the produce. அப்போ மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. So having this in this the multiplication of the produce the human insulin fermenting tank, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மிட்ஸும் மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் மரபணு ஜீனையும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா மல்டிஃபிகேஷன் ஆகுது. அப்படி மல்டிஃபிகேஷன் ஆனவுடனே அதில் என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். அதை வெளியில் எடுத்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் பியூரிஃபைங் த ஹியூமன் இன்சுலின். அது மனித இன்சுலின் பிரித்தெடுக்கப்படுதல், எக்ஸ்ட்ராக்ஷனாக பிரித்தெடுக்கப்படுதல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்தல், பியூரிஃபிகேஷன். தூய்மைப்படுத்தினோம்னா தென் ஹேவிங் திஸ் தி 2 chain, I already told you, A chain and B chain. This is the A chain, this is the B chain. இடையில் இருக்கிறது தான் C chain. அது முன்னாடி இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், the front side having this the precursor. ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து என்ன இருக்குது, ப்ரிக்கர்சார், அதாவது ப்ரீ-ப்ரோ இன்சுலின். முன்னாடி இருக்கிறது வந்து ப்ரிக்கர்சார், ப்ரீ-ப்ரோ இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏ செயினையும் பி செயினையும் ஜாயின் பண்ணுறது சி செயின். தென் ஆஃப்டர் தட் எப்போ வந்து பிரியுது, தென் ஃபைனலி கெட் இந்த டிட்டாச் ப்ரிக்கர்சார் அண்டு சி செயின். அதாவது இதுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, இதில் இருக்கக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு ஆஃப்டர் த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த சி செயினும் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிக்கர்சா முன்னோடி என்ன ஆகுது, பிரிஞ்சிருது. டிட்டாச்டு ஃப்ரம் திஸ் த ஏ செயின் அண்ட் பி செயின். The C chain and precursor have the detached after the translation. மொழிபெயர்ப்புக்கு பின்பு தலைமை வரிசையும் சி சங்கிலியும் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது. டிட்டாச்னா வெட்டப்படுகிறது. The removed after the translation.
removed after the translation. The leader sequence is the removed after the translation and C chain is the existed. After the translation அப்புறம் மொழிபெயர்த்தலுக்கு அப்புறம் C chainனும் அந்த ப்ரீகர்சரும் ரிமூவ் பண்ணுறோம், வெட்டப்பட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஒன்லி ரிமைனிங் ஹேவ் த ஏ செயின் அண்டு பி செயின். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எது மட்டும் இருக்குது, இந்த ஏ செயினும் பி செயினும் மட்டும்தான் இருக்குது. இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக என்ன இருக்குதுன்னா, ஒன்லி ஹேவிங் திஸ் த ஏ செயின் அண்டு பி செயின் ஒன்லி ஆஃப்டர் த டிரான்ஸ்லேஷன். ஆஃப்டர் த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அப்புறம் ப்ரீகர்சரும் சி செயினு கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். கட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், எடுத்துடுறோம். ஒன்லி ஹேவிங் திஸ் த ஏ செயின் அண்டு பி செயின் ஆஃப்டர் த டிரான்ஸ்லேஷன். அப்போ மொழிபெயர்ப்புக்கு கடைசியாக ஏ செயின் பி செயின் மட்டும்தான் இருக்குது. This is the importance of this. After that we have this the prepared with the help of the A chain and B chain. After that we have the prepared in this the human insulin. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏ செயின் பி செயினை கொண்டு நம்ம என்ன தயாரிக்கிறோம், மனித இன்சுலின் தயாரிக்கிறோம். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின். இது மனித இன்சுலின் உற்பத்தியினுடைய செயல்பாடாகும், ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் we can come to the topic. The insulin was the first ever the parametrical product of the recombinant DNA technology administered to human being. This is the important for the one mark question. அதாவது DNA மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டு மனிதனுள் செலுத்தப்பட்ட முதல் மருந்து பொருள் இன்சுலின் ஆகும். This is the important one mark question. Then the approval to use the recombinant insulin for the diabetic mellitus was given in 1982. 1982 சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துவதற்காக இந்த இன்சுலினை பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. This is another one of the one mark question. Then in 1986 human insulin was marketed under the trade name Humulin. அதன் பிறகு 1986 ஹியூமுலின் என்னும் வணிக பெயரோடு சந்தையில் மனித இன்சுலின் விற்பனை செய்யப்பட்டது. This is the another one of the one mark question. Then the next one is the interferon. The next one is the interferonகள். What is meant by interferon? The interferon are the proteinase antiviral species specific substance that produced by the mammalian cells when infected with the virus. That is called as the interferon. அதாவது இன்டர்ஃபெரான்கள் என்பது பாலூட்டிகளின் செல்கள் வைரஸ்களால் பாதிக்கப்படும் போது அச்செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிற்றின குறிப்பீடு தன்மையுடைய புரதத்தலான வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருட்களே இன்டர்ஃபெரான் எனப்படுகிறது. வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருட்கள், ஆன்டிவைரல் வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருட்களே இன்டர்ஃபெரான் எனப்படுகிறது. The interferon were discovered by Alec Isaac and Jean Lindman in 1957. அதாவது 1957 அலிக் ஐசக் மற்றும் ஜீன் லின்மேன் என்பவர்களால் இன்டர்ஃபெரான்கள் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. அலிக் ஐசாக் அண்ட் ஜீன் லின்மேன் in 1957 the interferon were the first discovered. 1957
அலிக் ஐசக் மற்றும் ஜீன் லின்மேன் என்பவர்களால் இன்டர்ஃபெரான் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 1 மார்க் கொஸ்டின். The based on the structure of the interferon, they are classified as the alpha, beta and gamma interferons. மேலும் இவை அவற்றினுடைய அமைப்பின் அடிப்படையில் இன்டர்ஃபெரான்கள் ஆல்ஃபா, பீட்டா மற்றும் காமா என வகைப்படுத்தப்படுகின்றது. They stimulated the cellular DNA to produce the antiviral enzyme which inhibit the viral replication and protect the cells. இவை செல்லில் உள்ள டிஎன்ஏவை தூண்டி வைரஸ் எதிர்ப்பு நொதிகளை சுரக்கச் செய்து அதன் மூலம் வைரஸ்களின் பெருக்கத்தை தடுத்து செல்களை பாதுகாக்கின்றன. This is the important functions of this interferon. The interferon used for the stimulate the cellular DNA. இவை செல்லில் உள்ள டிஎன்ஏவை தூண்டுகிறது. ஸ்டிமுலேட்னா தூண்டுகிறது. They stimulate the cellular DNA to produce the antiviral enzyme. இவை செல்லில் உள்ள டிஎன்ஏவை தூண்டி வைரஸ் எதிர்ப்பு நொதிகளை சுரக்கச் செய்கிறது. Produce the antiviral enzyme which incubate the viral replication. அதனைத் தொடர்ந்து அதன் மூலம் வைரஸின் பெருக்கத்தை தடுத்து செல்களை பாதுகாக்கிறது. It inhibits the replication and protect the cells. இதன் மூலம் வைரஸின் பெருக்கத்தை தடுத்து அதன் செல்களை பாதுகாக்கிறது. This is the important for the interferon. இது இன்டர்ஃபெரானுடைய முக்கிய செயலாகும். The interferon could be isolated from the blood. பொதுவாக இன்டர்ஃபெரான்கள் இரத்தத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். காரணி 8வது காரணியை போன்றே இன்டர்ஃபெரான்களை இரத்தத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். The interferon could be isolated from the blood. இரத்தத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். But the amount of blood required for isolation of the interferon is the enormous and not the practical. பொதுவாக மேலும் இவை இரத்தத்திலிருந்து இன்டர்ஃபெரான்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு மிக அதிக அளவில் இரத்தம் தேவைப்படுவதால் இது நடைமுறை சாத்தியமில்லை. Not practical, நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. To overcome this issues, the interferon could be produced by the recombinant DNA technology. இச்சிக்கலை கடப்பதற்காக இன்டர்ஃபெரான்கள் recombinant DNA technology தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்குவது உகந்ததாகும். issuesனா சிக்கல். The overcome this issues, interferon could be produced by the recombinant DNA technology. இந்த சிக்கலிலிருந்து கடப்பதற்கு கடப்பதற்கு issuesனா சிக்கல். அப்போ இந்த சிக்கலிலிருந்து கடப்பதற்கு இன்டர்ஃபெரான்களை recombinant DNA technology மறு இணைவு டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக இந்த இன்டர்ஃபெரான்களை உருவாக்குவது உகந்ததாகும். மறுச்சேர்க்கை டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்குவது உகந்ததாகும். The Saccharomyces cerevisiae is the more suitable for the production of recombinant interferon than E. coli. அதாவது இந்த இன்டர்ஃபெரான் உற்பத்திக்கு ஈகோலையை விட சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியே என்னும் ஈஸ்ட் பொருத்தமானதாகும். Why the yeast E. coli, Excelsia E. coli does not possess the machinery for the glycosylation of protein. ஏனென்றால் புரதங்களை சர்க்கரையேற்றம்னா கிளைகோலைசேஷன். புரதங்களை சர்க்கரையேற்றம் அடைய வைக்க தேவையான இயங்குதளம் ஈகோலையில் எக்ஸேசியா ஈகோலையில் இல்லை. Excelsia E. coli does not possess the machinery for glycosylation of protein. ஏனெனில் புரதங்களை புரதங்களை சர்க்கரையேற்றம் அடைய வைக்க தேவையான இயங்குதளம் எக்ஸேசியா ஈகோலையில் இல்லை. The interferon are used for the treatment of various diseases like cancer, AIDS, multiple sclerosis, hepatitis C and herpes zoster.
மேலும் இவை புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், தண்டு மரப்பு நோய், மல்டிபிள் ஸ்க்ளீரோசிஸ், தண்டு மரப்பு நோய் மற்றும் கல்லீரல் அலர்சி, ஹெப்பாட்டிட்டிக் சி, அக்கிப்புடை, ஹெர்ப் சோஸ்டர் போன்ற பல்வேறு நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் இன்டர்ஃபெரான்கள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. What are the importance of this interferon? It's important for the 2 mark question. 2 mark question. The interferon is the interferon are the used for the treatment of various diseases like the cancer, AIDS, multiple sclerosis, hepatitis C and herpes zoster. பொதுவாக இன்டர்ஃபெரான்கள் பல்வேறு வகையில் பயன்படுகின்றன. புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், தண்டுவட மரப்பு நோய், கல்லீரல் அலர்சி, ஹெப்பாட்டிட்டிக் சி, அக்கிப்புடை, ஹெர்ப்ஸ் சோஸ்டர் போன்ற பல்வேறு நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்கு இன்டர்ஃபெரான் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. In spite of this therapeutic application, the interferon are not within this reach of the common man due to the high cost for its protection. மேலும் இவ்விதம் இவை பல சிகிச்சை பயன்பாடுகளை இவை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றின் அதீதமான உற்பத்தி செலவு காரணமாக சாதாரண மனிதனுக்கு இன்னும் எட்டாக்கனியாகவே இன்டர்ஃபெரான் விளங்குகின்றன. The interferon are not within the reach the common man due to the high cost for its protection. In spite of the therapeutic application, interferon are not within the reach of common man due to high cost for its protection. அதாவது இவ்விதம் இவை பல சிகிச்சை பயன்பாடுகளை இவை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றின் அதீத உற்பத்தி செலவு காரணமாக சாதாரணமான மனிதனுக்கு இன்னும் இவை எட்டாக்கனியாகவே இன்டர்ஃபெரான்கள் விளங்குகின்றன. This is the important for this. The Best and Banting, the 1921 isolated the insulin from the pancreatic isolates of dog and demonstrated its effectiveness against the diabetes. அதாவது 1921 பெஸ்ட் மற்றும் பேண்டிங் என்பவர்கள் நாயின் கணையத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட இன்சுலின் ஹார்மோனின் சர்க்கரை நோய் குணப்படுத்தும் திறனை விளக்கி காட்டினார். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 1 mark question. த நெக்ஸ்ட் ஒன், in 1997, Rosie is the first transgenic cow that produced a human protein enriched milk which contained the human alpha lactalbium. அதாவது 1997 முதலில் ரோசி என்னும் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட பசு உருவாக்கப்பட்டது. இப்பசுவின் பால் மனித லாக்டால்பியூமின் கொண்ட புரத செறிவு மிக்க பாலாக காணப்பட்டது. The protein rich milk, the 2.4 gram per liter was the nutritionally the balanced food for newborn babies than normal milk produced by the cows. சாதாரண பசுவின் பாலை விட புரதம் செறிந்த 2.4 கிராம் பர் லிட்டர் இப்பசும்பாலானது பச்சிளம் குழந்தைக்கு ஏறத்தாழ உணவூட்டம் மிக்க ஒரு சரிவிகித உணவாகும். இப்போ சாதாரண பசும்பாலை விட இவற்றில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இது மரபணு மாற்றப்பட்ட பசுவில், ரோசி என்னும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பசுவில்.
Compare that this the normal cow when the transgenic cow மரபியல் மாற்றப்பட்ட பசுவில் ரோசி என்னும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பசுவில் of the rich milk the 2.4 gram liter the human alpha lactalbumin is having this human alpha lactalbumin 2.4 கிராம் பர் லிட்டரில் சாதாரண பசுவை விட இவற்றில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இது மனித லாக்டால்புமின் புரத செறிவு மிக்க பாலாக காணப்பட்டது. The mostly is the important for this used for newborn babies than the normal milk produced by the cow. இந்த பசும்பாலானது பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற உணவூட்டம் மிக்க ஒரு சரிவிகித உணவாகும். பேலன்ஸ்டு ஃபுட் ஃபார் இட் இஸ் த பேலன்ஸ்டு ஃபுட் ஃபார் நியூ பார்ன் பேபிஸ் தென் த நார்மல் மில்க் ப்ரொடியூஸ்டு பை த கவுஸ். இந்த பசும்பாலானது பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு ஏறத்தாழ உணவூட்டம் மிக்க ஒரு சரிவிகித உணவாகும். This is the important for this. Now come to this the Tamil medium students. பாடம் 9 உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். உள்ளடக்கம் மருத்துவத்தில் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். மரபணு சிகிச்சை, தண்டு செல் சிகிச்சை, மூலக்கூறு அளவில் நோய் கண்டறிதல், மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள், உயிரிய விளை பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்கள், விலங்கு நகலாக்கம், அறம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஆகியவை இந்த பாடத்தில் காணப்படுகின்றன. Now come to this the topic. உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்றால் என்ன? நல்ல பொருட்களையும் சேவையையும் அளிப்பதற்காக நல்ல பொருட்களையும் சேவையையும் அளிப்பதற்காக உயிரியல் காரணிகளை கொண்டு செயல்படுத்தப்படும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளே உயிரிய தொழில்நுட்பம் எனப்படுகிறது. மேலும் பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்திக்காகவும் சேவைக்காகவும் உயிரிகளின் பண்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பல வகையான தொழில்நுட்பங்களை பரந்த அளவில் உள்ளடக்கிய சொல் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் ஆகும். Now come to this the topic. இப்பாடப்பகுதியை கற்க தொடங்கும் முன் டிஎன்ஏவின் அமைப்பு, புரத உற்பத்தி மற்றும் மரபு பொறியியல் ஆகியவற்றை பற்றி மீள்பார்வை செய்தல் உதவிகரமாக இருக்கும். டிஎன்ஏவின் மரபு பொறியியல் என்றால் என்ன? 2 மார்க் கொஸ்டின். டிஎன்ஏ மற்றும் இயற்கையாக நடைபெறும் புரத உற்பத்தியை மனித விருப்பப்படி மாற்றியமைத்து மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புரதங்கள் மற்றும் இதர பயன்பாட்டிற்கான புரதங்களை உருவாக்கும் செயல்முறை மரபு பொறியியல் எனப்படுகிறது. அடுத்து மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ என்றால் என்ன?
ஒரு உயிரியிலிருந்து மரபணுவை பிரித்தெடுத்து அதே சிற்றினத்தையோ அல்லது வேறு சிற்றினத்தையோ சார்ந்த உயிரியின் டிஎன்ஏவுடன் மாற்றி பொருத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் டிஎன்ஏ ஆனது மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ என்றும் இச்செயல்முறைக்கு டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் என்னும் பெரும் பிரிவில் அங்கங்களாகும். இவை அனைத்தும் அதாவது மரபு பொறியியல் மற்றும் டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பவியல் ஆகியவை இவை அனைத்தும் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்னும் பெரும்பிரிவின் அங்கங்களாகும். அதாவது உயிர் தொழில்நுட்பவியல் என்றால் என்ன? ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். நல்ல பொருட்களையும் சேவையையும் அளிப்பதற்காக உயிரியல் காரணிகளை கொண்டு செயல்படுத்தப்படும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளே உயிரிய தொழில்நுட்பம் எனப்படுகிறது என வரையறுக்கலாம். மேலும் பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்திக்காகவும் சேவைக்காகவும் உயிரிகளின் பண்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளும் பல வகையான தொழில்நுட்பங்களை பரந்த அளவில் உள்ளடக்கிய சொல் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் ஆகும். மேலும் பாரம்பரிய செயல்பாடுகளான இட்லி, தோசை, பால் பொருட்கள், ரொட்டி துண்டுகள் அல்லது ஒயின் தயாரித்தல் போன்றவற்றில் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் என்னும் வார்த்தை 20ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தற்காலத்தில் இவற்றுள் எதுவும் உயிர் தொழில்நுட்ப முறையாக கருதப்படுவது இல்லை. மருத்துவத்துறையிலும் பிற துறைகளிலும் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகளை இப்பாடத்தில் பயில இருக்கிறோம். மருத்துவ சிகிச்சை பயன்பாடு கொண்ட ஹார்மோன்களையும் புரதங்களையும் பெரும் அளவில் உற்பத்தி செய்வதில் டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பமும் முன்னணியில் உள்ளது. மருத்துவத்தில் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். மறுசேர்க்கை மனித இன்சுலின். கணையத்திலுள்ள லங்கர்ஹான் திட்டுகளில் காணப்படும் பீட்டா செல்களிலிருந்து மனித இன்சுலின் உற்பத்தியாகிறது. இது 51 அமினோ அமிலங்களால் ஆனது. இவை ஏ மற்றும் பி என்னும் 2 பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ சங்கிலி 21 அமினோ அமிலங்களையும் பி சங்கிலி 30 அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளது. ஏ மற்றும் பி 2 சங்கிலிகளும் டைசல்ஃபைடு பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இரத்தத்தில் 51 அமினோ அமிலங்கள். இது 51 அமினோ அமிலங்களால் ஆனது. இவை ஏ மற்றும் பி என்னும் 2 பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ சங்கிலி 21 அமினோ அமிலங்களையும் பி சங்கிலி 30 அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளது. ஏ மற்றும் பி 2 சங்கிலிகளும் டைசல்ஃபைடு பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவை இன்சுலின் கட்டுப்படுத்துகிறது. செல்கள் குளுக்கோஸை எடுத்துக்கொண்டு அதை ஆல்கஹாலாக மாற்றி வெளியிடுவதற்கு இன்சுலின் உதவுகிறது. இன்சுலின் பற்றாக்குறையினால் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் என்னும் சர்க்கரை நோய் உண்டாகிறது. சிகிச்சை அளிக்காவிடில் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோயாக இது இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரித்தல் மற்றும் சிக்கலான அறிகுறிகளையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. தொடர்ச்சியாக இன்சுலின் சார்பு சிகிச்சை மூலம் இப்பற்றாக்குறை நோயை சரி செய்யலாம். தொடர்ச்சியான இன்சுலின் சார்பு சிகிச்சை மூலம் பற்றாக்குறை நோயை சரி செய்யலாம். முற்காலத்தில் பன்றிகள் மற்றும் பசுக்களின் கணையங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட இன்சுலினை சர்க்கரை நோயாளிக்கு செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. விலங்கு இன்சுலினுக்கும் மனித இன்சுலினுக்கும் மனித இன்சுலினுக்கும் அமைப்பில் சிறிய அளவில் வேறுபாடுகள் உள்ளதால் சில நோயாளிகளில் இது ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1970களின் பிற்பகுதியில் டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இத்தொழில்நுட்பத்தில் மனித இன்சுலினுக்கான மரபணு ஈகோலையின் பிளாஸ்மிட்டில் நுழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தலைமை வரிசை லீடர் சீக்வன்ஸ் முன்புறம் கொண்டு அதனை தொடர்ந்த ஏ மற்றும் பி துண்டங்கள் சங்கிலிகள் மற்றும் அவற்றை இணைக்கும் சி என்னும் 3வது சங்கிலி ஆகியவற்றால் ஆன முன்னோடி பாலிபெப்டைட் சங்கிலியாக முதன்மை முன்னோடி இன்சுலின் ப்ரோ உருவாக்கப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்புக்கு பின்பு தலைமை வரிசையும் சி சங்கிலியும் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுவதால் ஏ மற்றும் பி சங்கிலி மட்டும் எஞ்சுகின்றன. அமைப்பு
இது மனித இன்சுலின் உற்பத்தி. இது பாக்டீரியம், எக்ஸிசியா கோலை பாக்டீரியம். அது பாக்டீரியா டிஎன்ஏ வெளியே இருக்கும். அது பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. அந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ எக்ஸிசியா வரையறுக்கப்பட்ட எக்ஸிசியா மூலம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் வரையறுக்கப்பட்ட நொதியின் மூலமாக வெட்டப்படுகிறது. இது மனித கணைய செல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ, மனித இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் மரபணு. அப்போ இந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மிட்ஸையும் ஒரு அதையும் கட் பண்ணிக்கிறோம். மனிதனிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அந்த மரபணுவையும் இதை ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்குறோம். அப்போ பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிளாஸ்மிட்டையும் ஒரு பகுதி பிளாஸ்மிட்டையும் மனிதனிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அந்த மரபணுவையும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து அதுக்கப்புறம் உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இன்சர்ட் பண்ணோன்னே உள்ளே நுழைச்ச உடனே அது என்ன ஆகுது, இந்த நொதித்தல் தொட்டியினுள் மறுசேர்க்கை பாக்டீரியா பெருக்கம் அடைகிறது. மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்தல். அப்போ இதில் பெருக்கமடையுது, இந்த பாக்டீரியா பெருக்கமடையுது. அப்போ அந்த பிளாஸ்மிட்ஸும் மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த மரபணுவும் பெருக்கமடைகிறது. பிறகு அதிலிருந்து வெளியெடுத்து மனித இன்சுலின் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்தப்படுதல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சங்கிலி மற்றும் பி சங்கிலி காணப்படுகிறது. ஏ சங்கிலி பி சங்கிலி ஏ சங்கிலிக்கு முன்னாடி என்னது முன்னோடி சங்கிலி, முன்னோடி பாலிபெப்டைட் சங்கிலி, அதாவது முதன்மை முன்னோடி ப்ரோ காணப்படுகிறது. அப்போ ஏ சங்கிலி பி சங்கிலி ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடியது சி சங்கிலி காணப்படுகிறது. அப்போ ஏ சங்கிலிக்கு முன்னாடி முதன்மை முன்னோடி பாலிபெப்டைடும் அதை ஏவும் பி சங்கிலி ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடியது சி சங்கிலி காணப்படுகிறது. ஆஃப்டர் த டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்புக்கு பிறகு அதாவது முன்னோடி பாலிபெப்டைட் முதன்மை முன்னோடியில் இருக்கக்கூடிய முன்னோடி பாலிபெப்டைடும் சி சங்கிலியும் அது வெட்டப்படுகிறது. முன்னோடி பாலிபெப்டைடும் சி சங்கிலியும் மொழிபெயர்ப்புக்கு அப்புறம் வெட்டப்படுகிறது. அப்போ இறுதியாக ஏ சங்கிலி பி சங்கிலி மட்டும் காணப்படுகிறது. இதிலிருந்து இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். இது உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். இவற்றின் மூலமாக மனித இன்சுலின் தயாரிக்கப்படுகிறது. அப்போ இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மனித இன்சுலினுக்கான மரபணு ஈகோலை பிளாஸ்மிட்டில் நுழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தலைமை வரிசை லீடர் சீக்வன்ஸ் முன்புறம், அதனைத் தொடர்ந்து ஏ மற்றும் பி துண்டங்கள் சங்கிலிகள், அவற்றை இணைக்கும் சி என்னும் மூன்றாவது சங்கிலி ஆகியவற்றாலான முன்னோடி பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளாக முதன்மை முன்னோடி இன்சுலின் ப்ரோ உருவாகிறது. மொழிபெயர்ப்புக்கு பின்பு தலைமை வரிசையும் அதாவது முதன்மை முன்னோடி பாலிபெப்டைட் தலைமை வரிசையும் முதன்மை முன்னோடி அதாவது முன்னோடி பாலிபெப்டைடில் உள்ள முதன்மை முன்னோடி தலைமை ஒரு லீடர் சீக்வன்ஸ், அந்த தலைமை வரிசைங்கிறது லீடர் சீக்வன்ஸ், அதுவும் சி சங்கிலியும் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுவதால் ஏ மற்றும் பி சங்கிலி மட்டும் எஞ்சுகின்றன. இதிலிருந்து இன்சுலின் தயாரிக்கப்படுகிறது. அடுத்து டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதனுள் செலுத்தப்பட்ட முதல் மருந்து பொருள் இன்சுலின் ஆகும். 1982 சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துவதற்கான இந்த இன்சுலினை பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. பிறகு 1986 ஹியூமுலின் என்னும் வணிக பெயரோடு சந்தையில் இந்த மனித இன்சுலின் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதற்கடுத்து இன்டர்ஃபெரான்கள். பாலூட்டிகளின் செல்கள்
இன்டர்ஃபெரான்கள் என்றால் என்ன? 2 மார்க் கொஸ்டின். பாலூட்டிகளின் செல்கள் வைரஸ்களால் பாதிக்கப்படும் போது அச்செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிற்றின குறிப்பீடு தன்மையுடைய புரதத்தாலான வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருட்களே இன்டர்ஃபெரான் எனப்படுகிறது. பாலூட்டிகளின் செல்கள் வைரஸ்களால் பாதிக்கப்படும் போது அச்செல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிற்றின குறிப்பீடு தன்மையுடைய புரதத்தாலான வைரஸ் எதிர்ப்பு பொருட்களே இன்டர்ஃபெரான்கள் ஆகும். இவை 1957இல் அலிக் ஐசக் மற்றும் ஜீன் லின்மேன் என்பவர்களால் இன்டர்ஃபெரான் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 1 மார்க் கொஸ்டின். அவற்றின் அமைப்பின் அடிப்படையில் இன்டர்ஃபெரான்கள் ஆல்ஃபா, பீட்டா மற்றும் காமா வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை செல்லில் உள்ள டிஎன்ஏவை தூண்டி வைரஸ் எதிர்ப்பு நொதிகளை சுரக்கச் செய்து அதன் மூலம் வைரஸ்களின் பெருக்கத்தை தடுத்து செல்களை பாதுகாக்கப்படுகின்றன. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். இது இன்டர்ஃபெரானின் முக்கியத்துவமாகும். இன்டர்ஃபெரானின் முக்கியத்துவம் என்றால் என்ன? அது செல்களில் உள்ள டிஎன்ஏவை தூண்டி வைரஸ் எதிர்ப்பு நொதிகளை சுரக்கச் செய்து அதன் மூலம் வைரஸ்களின் பெருக்கத்தை தடுத்து செல்களை பாதுகாக்கின்றன. காரணி 8 போன்று இன்டர்ஃபெரான்களை இரத்தத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். ஆனால் இதற்கு அதிக அளவில் இரத்தம் தேவைப்படுவதால் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை. இச்சிக்கலை கடப்பதற்கு இன்டர்ஃபெரான்களை மறுசேர்க்கை ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்குவது உகந்ததாகும். மறுசேர்க்கை இன்டர்ஃபெரான் உற்பத்திக்கு ஈகோலையை விட சார்கோமைசிஸ் சர்வேசியே என்னும் ஈஸ்ட் பொருத்தமானதாகும். ஏனெனில் புரதங்களை சர்க்கரையேற்றம் அடைய வைக்க தேவையான இயங்குதளம் ஈகோலையில் இல்லை. மேலும் இன்டர்ஃபெரான்களின் முக்கியத்துவமானது புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், தண்டுவட மரபு நோய், மல்டிபிள் ஸ்க்ளீரோசிஸ், கல்லீரல் அலர்சி, ஹெப்பாட்டிக் சி, அக்கிப்புடை, ஹெர்ப் சோஸ்டர் போன்ற பல்வேறு நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் இன்டர்ஃபெரான்கள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. 2 மார்க் கொஸ்டின். இன்டர்ஃபெரான்களின் முக்கிய பயன்பாடுகள் யாவை? அடுத்து, இவ்விதம் பல சிகிச்சை பயன்பாடுகளை இவை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றின் அதீதமான உற்பத்தி செலவு காரணமாக சாதாரண மனிதனுக்கு இன்னும் எட்டாக்கனியாகவே இன்டர்ஃபெரான்கள் விளங்குகின்றன. 1921இல் பெஸ்ட் மற்றும் பேண்டிங் என்பவர் நாயின் கணையத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இன்சுலின் ஹார்மோனின் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்தும் திறனை விளக்கி காட்டினார்கள். யார்? பெஸ்ட் அண்ட் பேண்டிங் 1921இல். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1997இல் முதலில் ரோசி என்னும் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட பசு உருவாக்கப்பட்டது. இப்பசுவின் பால் மனித லாக்டால்புமின் கொண்ட புரதச்செறிவு மிக்க பாலாக காணப்பட்டது. சாதாரண பசுவின் பாலை விட புரதம் செறிந்த 2.4 கிராம் பர் லிட்டர் காணப்படுகிறது. இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பசுவில் காணப்படுகிறது. சாதாரண பசுவை விட இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட ரோசி என்னும் பசுவில் 2.4 கிராம் பர் லிட்டர் மனித லாக்டால்புமின் கொண்ட புரதச்செறிவு மிக்க பாலாக காணப்படுகிறது. இந்த பசும்பாலானது பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற உணவூட்டம் மிக்க ஒரு சரிவிகித உணவாக காணப்படுகிறது. So this class have the finished. The next class we can go to the next topic.